हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल में आपको स्वागत। आज भिडियो आसन चर्चा करवा बिच्छा राशि आसुवा 2024 वर्षटी आपण वार्षिक राशिफल किपर भिडियोटी आम आप पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन लव लाइफ छात्र छात्री मानी समय किपर चाकरी और व्यापार क्षेत्र धनर स्थिति प्रत्येक स्थिति विषय जदि आपंकर किसी समय पूर्व किसी खराब चलुला आगू किपर रही अच्छी सबकि विषय चर्चा करवा। प्रथम आप जानी कि आपको यही नववर्ष 2024 अनेक सफलता देखा मिल सहित जो किछिटा सावधानता रहुच्छी तार उपाय प्रतिकार आम भिडियो शेष कही तो भिडियो निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ। हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियो आम चर्चा करवा वर्ष 2020 आसबार अच्छी तो तार राशिफल विषय चर्चा करवा कि बिच्छा राशि व्यक्तिंकर यही जो संपूर्ण वर्षटी ताहा किपरि रहिबार अछि, किपरि रहिबो एमानकर धनर स्थिति, स्वास्थ्यर स्थिति, दाम्पत्य सुखर स्थिति, व्यापार स्थिति सबकिछि उपर चर्चा हेबो एही भिडियोटी माध्यम रे। सबुठार प्रथमे बिच्छा राशि विषय जदि आम चर्चा करवा तो सबुठार प्रथमे एमानकर विशेष गुण मध्य जानिबा अति आवश्यक अटे। तो कौन सब कारण रही थाए कि जो कारण एमाने सफल होई पारंती नाही और जदि एही कथा को संपूर्ण गंठी पकाई रखिबे तो आपनकर संपूर्ण राशिफल भी भल होई जिवो। ता सहित आपण सफलतार गोटे पहाच मध्य चढ़ीजे। एपरि तो आप जानिछंती कि जन्म पत्रिका हर कोई बांटे कर्म न बांटे कोई, अर्थ जन्म पत्रिका तो समस्ते कही दी थांती। आपनकर कर्मगुड़ी को किपरि ठीक करिवे तो ताहा प्रायतः केही कही न थांती। तो आसंतु सर्वप्रथम आलोचना करबा बिच्छा राशि व्यक्ति मानक विशेष गुण कौन रही थाए और एमानकर किछि दुर्बलता मध्य कौन रही थाए एवं केउ सब दुर्बलता कारणरू एमानकु एमानकर जीवन रे विफलतार मुह देखा पड़ी थाए। तो प्रथम आसन जानिबा बिच्छा राशि व्यक्तिंकर किछि गुण और स्वभाव विषय रे। देखंतु बिच्छा राशि व्यक्ति माने सर्वदा किछि न किछि योजना बनाइबाकु पसंद करिथांती। एमाने प्रायतः संयमी अटंती एवं कथाबार्ता समय मध्य एमाने बहुत प्रखर होइथांती। कथाबार्ता एमानकु केही भी जीति पारंती नाही। योजना बनाइबारे एवं कष्टसाध्य कर्म करिबारे बिच्छा राशि व्यक्ति माने बहुत ही अधिक सक्षम होइथांती। कारण एमाने जहाँ भी योजना करिथांती एहाकु बहुत भल भाव ही चिंता विचार करिक ही बनै थांती। एमाने सबुबेले आधुनिक विचारधारा रहिथांती। एमाने बहुत सहजरे कठिन अति कठिन काम को मध्य सहजरे पूर्ण करि नै थांती। एमानकठारे ऐतिहासिक एवं भौगोलिक ज्ञान बहुत अधिक रही थाए। सेथिपई बिच्छा राशिर व्यक्ति माने प्रायतः अधिकांश पुस्तकर विभाग और पुलिस विभाग रे जोग दोई थांती। कारण एमानकर आत्मविश्वास बहुत अधिक रही थाए। आउ एमाने साधारणतः जज डॉक्टर एवं वकिलाती क्षेत्र में भल प्रदर्शन करिथांती। तेबे एते सब भल गुण थाई मध्य एमाने काहेकि असफल होती आसंतु सेही विषय चर्चा करिबा। एमिति तो बिच्छा राशिर व्यक्ति मानकर कौनसी ही कारण नहीं असफलता हेबार। कारण एमानकर कथाबार्ता बहुत ही प्रभावी और योजना मध्य सठिक ढंग से करिथांती एवं एमानकर आत्मविश्वास मध्य भरपूर होई रही थाए। एते सब भल गुण थाई मध्य एमानकर गोटे प्रमुख दोष मध्य रही थाए। एमाने साधारणतः अन्यमानक काम रे आसी नथांती। अन्यमानक सहित भलरे कथाबार्ता तो करिथांती किंतु बहुत भरोसा मध्य देई थांती, साहाय्यर प्रतिश्रुति मध्य देई थांती। किंतु जेतेबेले असुविधा आसी पहुंचे तो सर्वप्रथम एई माने ही हाथ छाड़ी दूरे जाती। एथिपई जानि रखंतु कि आपनकर असफलतार कारण आपनकर बड़ बड़ प्रतिश्रुति जोंटा कि आपण अन्य को देई थांती। सेथिपई आपनको सर्वप्रथम एही गुणटी को कमाइबाक पड़िबो। एमिति नुहे कि सबु बिच्छा राशिर व्यक्ति माने एही कारणरू असफल होइथांती। बहुत लोकंकु सफलता पाइबार मध्य देखा जाए। तेबे एही गोटे दुर्बलता को मध्य पाखकु आसिबाकु दियंतु नाही। आपण अजथारे बड़ बड़ प्रतिश्रुति काहाकु भी दियंतु नाही। 2020 वर्ष रे आपण एहा मध्य शपथ करंतु कि आपण एही गुण को परित्याग करिवे। आपण विशेष ध्यान रखंतु कि काहाकु भी आपण कथा देउचंती तो ताकू निश्चय रखंतु। जदि आपनको लागुअछि कि कथाटी को आपण रखि परिबे नाही तो वचन दियंतु नाही। तो एबे जानिबा जार अपेक्षा आपण एपर्यंत रहिछंती आमर प्रिय आगको नुआ वर्षटी आसुअछि। तेबे किपरि रहिबो बिच्छा राशि व्यक्तिंक पई एही नुआ वर्षटी। तो प्रथम जानिबा स्वास्थ्य विषय रे। स्वास्थ्यंक गृह रे आपनकर बुध एवं चंद्र अवस्थान करचंती। एहा सहित केतु मध्य अवस्थान करचंती। सेथिपई आपनको श्वास संबंधी कौनसी रोग देखा दे पारे। श्वास संबंधी जंत्रणा हेबार संभावना बन अछि, जेपरि कि ब्रोंकाइटिस और थंडा और काशजनित समस्या मध्य अल्प अधिक देखा दे पारे। एवं एही जो समस्या देखा देबो तो ताहा जनवरी मासर आरंभरू और मार्च मासर पर्यंत आपनको एही समस्या अल्प अधिक देखा दे पारे। यह सहित पूरा वर्षटी आपण सर्वदा क्रोधान्वित रहिबे।
ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷରେ ଅବଶ୍ୟ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ କ୍ରୋଧ କରିବେ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନ ହେଉ ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ପୁରା ବର୍ଷଟି ଖରାପ କରିଦେବେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ବିଚ୍ଛରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଧନର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଧନର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯିଏକି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପଲିସି ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ। ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଭୂମିର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାରାଜ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖରାପ ଯୋଗ ରହୁନାହିଁ। ଆପଣ ଛୋଟ ଘର ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମାତାପିତାଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଳ୍ପ ବାଦବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ। କାରଣ ଶନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୱଜିନୀ, ଧାମିନୀ, କଣ୍ଟକୀ, ତୁରଙ୍ଗୀ, ମହିଷୀ, କଙ୍କାଳୀ ଏବଂ କଳହପ୍ରିୟା। ଯେହେତୁ ଶନି ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ କଳହ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଉପାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଚ୍ଛରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ରହୁଅଛି ଏବଂ ଏହା ହୋଇପାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ତ ରହୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ଏହି ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦାୟକ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଭଲ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂର ହୋଇପାରେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନକୁ ରୋଜଗାର ମିଳିପାରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାକି ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ବିଚ୍ଛରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି କଟିବ। ତେବେ ବିଚ୍ଛରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏତେଟା ସୁଖମୟ ରହିନପାରେ, କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ମତଭେଦ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି କି ଶନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୱଜିନୀ, ଧାମିନୀ, କଣ୍ଟକୀ, ତୁରଙ୍ଗୀ, ମହିଷୀ, କଙ୍କାଳୀ ଏବଂ କଳହପ୍ରିୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସଠାରୁ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏତେଟା ଶୁଭଫଳ ମିଳିନପାରେ। ତ ଉପାୟ ଓ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଟି କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ବୁଧ ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଆପଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଆପଣ ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇବେ ତାହା ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ହୁଏତ ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତ୍ୟାଗପତ୍ର ମିଳିଯାଇପାରେ ଏବଂ ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚାକିରିରେ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ଭଲ ଯୋଗ ଥିବାର ଜଣାଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥବା ଆପଣ IAS ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପଦ ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟାପାରର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ନୂଆ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ
କିଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ କାମ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିପତି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବ। ଆପଣ ଏମିତି ବି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ, ତାହା ସହିତ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାର ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ, ସଚୋଟତାର ସହିତ କରିଦେଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉପାୟ ଏବଂ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆମେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଏହାର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ଘୃଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଥର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳ ସହିତ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ହିଁ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ର ଏମିତି ଯାହାକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବି ନୁହେଁ, ତାକୁ ବହୁତ ଧନବର୍ଷା କରିଦେଇପାରେ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି, ତାହାର ମଝିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ କି ନଜର ହଟି ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି। ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନୂଆବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶାନଦାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଏହା ଥିଲା ବିଚ୍ଛାରାଶି 2024 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନି ମହାରାଜ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।